যেটা চ্যাপ্টারে রয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য হরমোনস দ্যাট ইজ রিলিজড ফ্রম অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, যেগুলো অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে রিলিজ হয় সেগুলোর, and that is controlled by some anterior pituitary hormones, তাই তো? তো সেইটা নিয়ে আজকে ডিসকাশন। তা মেন স্টে বলতে পারিস যে আলোচনায় যে কোনটা থাকবে, হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফোকাস দ্যাট ইজ রিলেটেড টু গ্লুকোকর্টিকয়েডস। There are some endogenous glucocorticoids. What is the name of endogenous glucocorticoid? Cortisol. Cortisol is the main endogenous glucocorticoids. আর এবার এক্সটার্নাল অ্যাপ্লিকেশন কেন হবে তার, হোয়াট আর দ্য effect of cortisol on our physiological system, and what is the response, bodily response when it got excessed, যখন অনেক বেশি হবে হাইপারকর্টিসোলিজম হবে, what is the response, and এটা থেকে অনেকটা প্রেডিক্ট করা যায় যে what is the effect of exogenous corticosteroids or exogenous glucocorticoids on our system, on our physiological system, ঠিক আছে? and এখান থেকে বোঝা যাবে যে what are the applications of glucocorticoids or steroids and other, what are the hormones that are released from the adrenal cortex. Adrenal cortex থেকে কি কি হরমোন রিলিজ হয়? What are the hormones released from the adrenal cortex? There are two parts in the adrenal gland. Adrenal gland, one is adrenal cortex, that is the outer portion, and another is adrenal medulla, that is the relatively inner portion, ঠিক আছে? তাহলে what are the hormones that is secreted from the adrenal cortex? কি কি হরমোন সিক্রেট হয় অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে? প্রথমে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য হিস্টোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, কি কি আছে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে হিস্টোলজিক্যালি কিভাবে ভাগ করা হয়? ফ্রম আউটার সাইড টু ইনার সাইড জোনা, দেয়ার আর থ্রি পার্টস, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জিএফআর বলে মনে রাখা হয়, তাই তো? জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকিউলেটা and zona reticularis. জোনা গ্লোমেরুলোসা থেকে কোন হরমোন রিলিজড হয়? মিনারেলোকর্টিকয়েড, আউটার পোরশন থেকে মিনারেলোকর্টিকয়েড। মিনারেলোকর্টিকয়েড ইজ রিলিজড ফ্রম দ্য জোনা গ্লোমেরুলোসা। দেন ফ্যাসিকিউলেটা এন্ড রেটিকুলারিস, ফ্যাসিকিউলেটা থেকে কোন হরমোন রিলিজ হয়? গ্লুকোকর্টিকয়েড। এন্ড আরেকটা হচ্ছে সেক্স স্টেরয়েড হরমোন ইজ রিলিজড ফ্রম innermost portion reticularis, fasciculata reticularis, and this is in control. Eta anterior pituitary hormone, some anterior pituitary hormone, specifically anterior pituitary hormone control the activity of the adrenal cortex hormone secretion and production. Adrenal cortical hormone secretion production ই বলছি, কেন সিক্রেশন বলছি না সেটা পরে আসছে। What is the anterior pituitary hormone responsible for the activity? Adrenocorticotrophic hormone, নামের মধ্যে আছে adrenocorticotrophic hormone, adrenal cortex এর trophic যেটা, that is the hormone, adrenocorticotrophic hormone, that is released from the anterior pituitary. Anterior pituitary তে এই হরমোন রিলিজ করছে, সেখানে কোনো ফ্যাক্টর কাজ করে? That is controlled by hypothalamic release of corticotrophin releasing hormone, CRH, corticotrophin releasing hormone released from the hypothalamus, released from the hypothalamus. কোথায় রিলিজ করে? in the যেখানে পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম রয়েছে, পিটুইটারি পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম, সেখানে রিলিজ করে। so the it can act on the pituitary, anterior pituitary কোন সেল? corticotropes, that compromises 20% of the total pituitary volume. corticotropes এ অ্যাক্ট করবে।
যে কি করবে, কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোন অ্যাক্ট করে increases the synthesis and secretion of the adrenocorticotropic hormone. The adrenocorticotropic hormone act on the adrenal cortex. ঠিক আছে, এবার কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোন অর CRH এটা কোথায় প্রডিউসড হয়? দ্যাট ইজ ইন দ্য hypothalamic few specific neurons that produces the corticotrophin releasing hormone. আর corticotrophin releasing হরমোনের সাথে আরেকটা কি রিলিজড হয়? along with corticotrophin releasing hormone or CRH there is also secretion of the মানে co-secretion বলতে পারিস AVP arginine vasopressin is also released from the hypothalamus, and arginine vasopressin is produced in certain sets of neurons that present in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. Paraventricular nucleus of the hypothalamus এ কি হচ্ছে, arginine vasopressin produced হচ্ছে and that is released along with corticotrophin releasing hormone. তাহলে কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোনের সাথে এটার রিলেশনটা কি? arginine vasopressin increases the responsiveness of the pituitary corticotropes. Responsiveness, mind it, responsiveness of the pituitary corticotropes to corticotrophin releasing hormone increases the responsiveness. আর যদি শুধুমাত্র দেখা যায় what is the role of arginine vasopressin, তাহলে দেখা যাবে যে it increases the secretion of ACTH from the pituitary, not the synthesis. একটা রেসপন্সিভনেস বাড়াবে, রেসপন্সিভনেস অফ পিটুইটারি কর্টিকোট্রপস টুয়ার্ডস কার এগেইনস্টে, সেটা হচ্ছে কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোন। আরেকটা কি করছে, খুব কমপ্লেক্স হলে মনে রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে, কিন্তু এটা অন্তত একবার তো বলা থাকলো, কোনোদিন যদি পাস তখন অন্তত রিক্যাপ করতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। ইফ ইউ ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট লেট ইট গো, ঠিক আছে, কিন্তু শোনা থাকলে সুবিধা হয় কিভাবে কন্ট্রোলটা হয়, ঠিক আছে, অন্তত বুঝতে তো সুবিধা হয়। অ্যান্ড তারপরে কি হচ্ছে, কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোনের রেসপন্সিভনেস বাড়বে ইন প্রেজেন্স অফ আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন। এবার নেক্সট যে সমস্ত ব্যাপারটা আসছে যে ACTH সিক্রেটেড হলো অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে, দেন অ্যাক্ট অন দ্য সাম রিসেপ্টর অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন। তা প্রথমত অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন আসছে কোথা থেকে? হোয়াট ইজ দ্য প্রিকারসর? দ্যাট ইজ এ পেপটাইড অর প্রোটিন, দ্যাট ইজ এ প্রোটিন, it is a hormone, it is a protein structure. From where it came? What is the precursor of adrenocorticotropic hormone? That is the, in short, POMC, pro-opiomelanocortin. এরপরে আসবে মেলানোকর্টিন, কেন, হোয়াই, এ সমস্ত সবকিছু নামের পেছনে there is some relations, ঠিক আছে। Pro-opiomelanocortin, in short that is called POMC, that is the precursor of ACTH, adrenocorticotropic hormone. এর উপরে সাইট স্পেসিফিক বিভিন্ন জায়গায় ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন অফ এনজাইমস রয়েছে। দ্য এনজাইমস রেসপন্সিবল ফর দ্য POMC থেকে টু প্রডিউস POMC, ফ্রম POMC টু ACTH, এই যে জার্নিটা, দ্যাট ইজ মেডিয়েটেড বাই সার্টেন এনজাইমস, দ্যাট ইজ PCSK। এবার বলি PCSK, তো স্যার হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগে পড়েছিস, সেটা PCSK9 পড়েছিস, PCSK9, it is the PCSK1/3 and 1/3 and PCSK2 that is responsible for degradation of pro-opiomelanocortin. এবার pro-opiomelanocortin থেকে কি কি আসবে? What is the PCSK? Pro-protein convertase, subtilisin, caxin, type 1/3 and 2, ঠিক আছে। এর উপর কাজ করে আলটিমেটলি কি কি তৈরি হয়?
এছাড়া আরো অন্যান্য কিছু এনজাইম রয়েছে, এন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ, একটা মনো অক্সিজেনেজ, ঠিক আছে, দিস কার্বক্সিপেপটাইডেজ ই, অনেকগুলো এনজাইম এর উপর কাজ করে এবং সাইট স্পেসিফিক ওয়েতে, মানে টিস্যু স্পেসিফিক অ্যান্ড সেল স্পেসিফিক ওয়েতে দ্য এনজাইমস আর এক্সপ্রেসড সো দ্যাট স্পেসিফিক এন্ড মলিকুল উইল বি প্রডিউসড, ঠিক আছে, মানে যেখানে যেটা দরকার সেরকমভাবে এক্সপ্রেসড হবে, পিসিএসকে 1/3, পিসিএসকে 2, হোয়াট এভার দ্য ইজ, ঠিক আছে। এবার আলটিমেটলি প্রোডাক্ট হবে কি, আলফা বিটা অ্যান্ড গামা এমএসএইচ, এমএসএইচ মিনস মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন, ঠিক আছে, আর কি এদিকে এসিটিএইচ পাচ্ছিস, অ্যান্ড এসিটিএইচ থেকে এসিটিএইচ 1/17, অ্যান্ড লাস্টে এসিটিএইচ থেকে আসছে আলফা এমএসএইচ মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন, ঠিক আছে, এই পিওএমসি প্রো ও পিও মেলানোকর্টিন থেকে এই সমস্ত জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে পিওএমসি পাওয়া গেল। এবার পিওএমসি এক্সপ্রেশন ইজ কন্ট্রোলড, ঠিক আছে, নেগেটিভ ফিডব্যাক আসবে এরপরে। নেক্সট যেটা হচ্ছে যে what are the receptor responsible for action of this, এই যে এখান থেকে যেগুলো যেগুলো পাওয়া গেল, ঠিক আছে, যে এমএসএইচ বল, মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন, এসিটিএইচ, দিস এখান থেকে যেগুলো পাওয়া গেল, দিস অ্যাক্ট অন দ্য মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর, মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর MC1 to MC5 R receptor, R for receptor, এইগুলো responsible for action of the melanocyte stimulating hormone and action of the ACTH। এবার তাহলে এবার স্পেসিফিক কোথায় কোথায় রয়েছে, মেলানোসাইট মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর 1 সাবটাইপ 1 যেখানে রয়েছে, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য স্টিমুলেশন অফ দি মেলানোসাইটস, মানে পিগমেন্টেশন, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর পিগমেন্টেশন, পিগমেন্টারি গ্র্যানিউল মেলানিন প্রোডাকশন, ঠিক আছে। MC2R melanocortin receptor 2 that is present in the adrenal cortex to induce the response of the adrenocorticotropic hormone। তাহলে ACTH কিভাবে কাজ করে, these are all GPCR মানে G protein coupled receptor, these are all G protein coupled receptor and melanocortin receptor subtype 2 that is present in the adrenal cortex so that ACTH can induce or ACTH can exert their action on the adrenal cortex, ঠিক আছে। এবার ইন রেসপন্স, এবার তাহলে 3, 4, 5 কোথায় গেল, 5 নিয়ে অতটা ডিটেলসে খুব একটা জানা যায় না, তবে মনে করা হয় দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর এক্সোক্রাইন ফাংশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড 5 হলো এবার 3 and 4, 3 আর 4 প্রেজেন্ট ইন দ্য hypothalamus and they specifically regulate the appetite and body weight, specifically regulate the appetite and body weight, they are specifically present in the hypothalamus, ঠিক আছে। MC3 আর 4 আর গেল, 5 নিয়ে এক্সোক্রাইন ফাংশন, মনে করা হয় they are responsible for some exocrine function like seborrheinesis and lacrimal secretion, ঠিক আছে, মনে করা হয় এগুলো। তাহলে MC মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর, এইবার এরপরে যখন পড়বি যে এক্সেস ACTH হলে কি হয়, তার মধ্যে একটা ইয়ে হচ্ছে পিগমেন্টেশন বেড়ে যায়, দেয়ার ইজ ইনক্রিজ পিগমেন্টেশন, সেটা কি করে হয়, MC1R মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর 1 সাবটাইপসের জন্য সামটাইমস দে গট স্টিমুলেটেড when the ACTH is in excess that is present in the some pathological condition like hypercortisolism হতে পারে, congenital adrenal hyperplasia, এই সমস্ত সময় কি হয়, ACTH MC2R এর বাইরেও মানে মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর সাবটাইপ 2 এর বাইরেও এর যে ডিগ্রেডেড প্রোডাক্ট রয়েছে যেখান থেকে কি হচ্ছে, আলফা এমএসএইচ হচ্ছে, দ্যাট অ্যাক্ট অন দ্য টাইপ 1 সাবটাইপ 1 রিসেপ্টর অ্যান্ড ইনক্রিজেস দ্য পিগমেন্টেশন, সেই জন্য ACTH বেশি হলে পিগমেন্টেশন হতে পারে, দেয়ার ইজ চান্স, ঠিক আছে। তাহলে এই গেল হচ্ছে এদের রিসেপ্টর, দিস আর অল GPCR বললাম, জি প্রোটিন কাপেল রিসেপ্টর। এইবার ইন রেসপন্স টু ACTH অর অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন, সেটা কোথায় কাজ করছে, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে কি করছে, দে ইনক্রিজেস দ্য প্রোডাকশন অ্যান্ড সিক্রেশন অফ দি গ্লুকোকর্টিকয়েড অ্যান্ড
সেক্স স্টেরয়েড হরমোন অর অ্যাড্রেনাল স্টেরয়েড সেক্স স্টেরয়েডস হরমোন, তাই তো? কিন্তু মিনারেলোকর্টিকয়েডস এর উপর ACTH এর রোল মিনিমাল, বিকজ মিনারেলোকর্টিকয়েড সিক্রেশন ইজ কন্ট্রোলড বাই যেটা অলরেডি পড়ে এসেছিস, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 অ্যান্ড এক্সট্রা সেলুলার পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন. So in response to acute increase in the plasma concentration of ACTH, there is increased production of the mineralocorticoid, but it will not sustain. ঠিক আছে, কিছুদিন পরেই দেখা যাবে যে এটা নর্মাল ব্যাসাল লেভেলে চলে আসছে, বিকজ ইট ইজ mainly controlled by angiotensin 2 and extracellular potassium concentration. ঠিক আছে, extracellular potassium concentration and angiotensin 2. এবার এই যে স্টেরয়েডস হরমোন গুলো বললাম, গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড, সেক্স স্টেরয়েড, these hormones are produced in response to adrenocorticotropic hormone, ঠিক আছে, and angiotensin 2 extracellular potassium concentration is also responsible for production and secretion of the mineralocorticoid from the zona glomerulosa of the adrenal cortex, ঠিক আছে. But these hormones are not stored in the অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের যে সমস্ত সেলস গুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্টোর থাকে না, যেগুলো অন্যান্য অনেক হরমোনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দে আর স্টোরড, বাট দিস আর নট স্টোরড বিকজ দে আর হাইড্রোফোবিক ইন নেচার, সো দে আর নট স্টোরড. এবার এইখানে রিলেশন আসবে এরপরে, যখন ইন রেসপন্স, যখন একটা সাইড এফেক্ট আসবে, হোয়াট ইজ দ্য উইথড্রল এফেক্ট অফ কর্টিকোস্টেরয়েডস অর গ্লুকোকর্টিকয়েডস, তখন এই ব্যাপারটা আসবে. যদি স্টোর থাকতো তাহলে তো ইন কেসেস অফ এমার্জেন্সি বা স্ট্রেসর সিচুয়েশন, তখন তো স্টোর থেকেই তো রিপ্লেস হতে পারতো, বাট ইট ইজ নট স্টোরড, ইট ইজ সিনথেসাইজড অ্যান্ড সিক্রেটেড ইন রেসপন্স টু ACTH, বাট নট স্টোরড বিকজ অফ দেয়ার হাইড্রোফোবিক নেচার. ঠিক আছে, কিছু কিছু অ্যান্সার পাওয়া যায় কিছু কিছু ইয়ে থেকে, যে কেন এটা হয় এরকম ভাবে. যেমন থাইরয়েড হরমোন, দে আর স্টোরড, ঠিক আছে, অ্যাকিউট ক্রাইসিসে, অনেক সময় অ্যাকিউট ক্রাইসিস না, সামটাইম প্রোডাকশন কমে গেল বা ইয়ে হলো, সেখান থেকে স্টোর থেকে রিপ্লেনিশ হতে পারে. ফিজিওলজিক্যাল হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করার জন্য স্টোর থেকে রিপ্লেস করা হয়, তারপরে স্টোর আবার রিপ্লেনিশ করা হয়, কিন্তু এখানে স্টোর থাকে না, সেই জন্য অ্যাকিউট গ্লুকোকর্টিকয়েড উইথড্রলের সিভিয়ার প্রবলেম হয় ইন রেসপন্স টু স্ট্রেস. এবার হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট আর controlling the release of the ACTH or ACTH বলতে পারিস or glucocorticoids in our body? একটা হচ্ছে নর্মাল ডাইআর্নাল or সার্কাডিয়ান রিদম বলতে পারিস, or ডাইআলনার রিদম. তার মানে দেখা যায় যে সব থেকে বেশি অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন ACTH এর কনসেন্ট্রেশন কখন পাওয়া যাবে? ইন মর্নিং অ্যারাউন্ড 8 AM, ঠিক আছে, তখন সব থেকে বেশি ACTH এর কনসেন্ট্রেশন পাওয়া যায়. ঠিক আছে, আরেকটা অল্প পিক পাওয়া যায় অ্যারাউন্ড 6 PM ইন দ্য ইভিনিং. বাকি দিনে কিন্তু অনেকটা এই দুটো লেভেলের থেকে 8 AM অ্যান্ড 6 PM এর থেকে অনেকটা লো লেভেলেই ব্যাসাল লেভেল অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোনটা লো লেভেলেই থাকে. ঠিক আছে, পিকস এই দুটো সময় পাওয়া যায়. আর কি কি ইয়ে করে, একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক ইনহিবিশন of release of adrenocorticotropic hormone and CH or নয় and CRH, corticotrophin releasing hormone, that is negative feedback inhibition mediated by the endogenous glucocorticoid or exogenous glucocorticoid or cortisol বলতে পারিস. ঠিক আছে, cortisol, that mediate their negative feedback effect via glucocorticoid receptors. এরপরে আসবে রিসেপ্টরস, গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস. ঠিক আছে, আরেকটা কি হয়, সমস্ত কিছু ব্রেক করে যায় ইন রেসপন্স টু স্ট্রেস. হোয়াট আর দ্য স্ট্রেস? কি কি স্ট্রেস আছে? স্পেসিফিক্যালি সিভিয়ার ইনফেকশন, ট্রমা, হেমারেজ. এই যে এই স্ট্রেস রেসপন্সে কিন্তু তখন এই সার্কাডিয়ান রিদম, নেগেটিভ ফিডব্যাক এগুলো কাজ করে না.
এগুলো সব ওভাররাইড করে যায়, ওভাররাইড করে মেইন প্রবলেম চলে আসে, মেইন ফোকাস চলে আসে স্ট্রেস। অ্যান্ড কি হয়, স্ট্রেস থেকে কিভাবে বেরোনো যায় সেটাই মেইন টার্গেট থাকে। স্ট্রেস অর রেসপন্সের এগেইনস্টে বডি কিভাবে রেসপন্ড করে, সেখানে ইনক্রিজিং ইন দ্য গ্লুকোকর্টিকয়েড সিক্রেশন, সিনথেসিস অ্যান্ড সিক্রেশন ফ্রম দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, সেখান থেকে কিন্তু ইনক্রিজ লেভেল অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস বেরোতে আরম্ভ করবে ইন রেসপন্স টু স্ট্রেস। তা হোয়াট আর দ্য স্ট্রেস ফ্যাক্টরস? ইনফেকশন, সিভিয়ার ইনফেকশন, ট্রমা, হেমারেজ। আর কি হতে পারে? কালকে একটা বললাম স্ট্রেস, যারা ছিলি প্র্যাকটিক্যাল কাছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, দ্যাট ইজ এ স্ট্রেস রেসপন্স, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। আর কি হতে পারে? মেজর সার্জারি। তাহলে ইনফেকশন, ট্রমা, হেমারেজ, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, মেজর সার্জারি অ্যান্ড কোল্ড, পেইন অ্যান্ড ফিয়ার। প্রচুর ভয়ে গ্লুকোকর্টিকয়েডস বাড়তে পারে। পেইন, সিভিয়ার পেইন, দ্যাট ইজ এ স্ট্রেস রেসপন্স, অ্যান্ড ফিয়ার, প্রচন্ড ভয় লাগছে। These are the stress response that is associated with increased, ACTH function and increased level of cortisol in our body. তাহলে এগুলো আমাদের বডিতে কর্টিসল বাড়িয়ে দেবে। তার মানে কন্ট্রোল কিভাবে হচ্ছে? একটা ডাইআরনাল রিদমে কন্ট্রোল হচ্ছে, একটা কি হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক রেগুলেশন। কে কারা করছে? গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস via endogenous glucocorticoid like cortisol। আর কি হচ্ছে? stressor response। These are the factors that control the release of the cortisol from the adrenal cortex। তাহলে these are the factors। ঠিক আছে, এরপরে যেটা আছে এবার, what is the implication of ACTH? ACTH থেরাপিউটিক ওয়েতে কোথাও ব্যবহার করা যায়? জানার জন্য জানতে পারিস, ফর ইনফরমেশন। ইনফ্যান্টাইল স্পাজমে সামটাইমস কিন্তু ACTH ইউজ করা হয়, এটা থেরাপিউটিক পারপাস। তাহলে এটা কিছু হলো ডায়াগনস্টিক পারপাস রয়েছে, থেরাপিউটিক পারপাস রয়েছে। ডায়াগনস্টিক পারপাসের জন্য ইউজ, থেরাপিউটিক পারপাসের জন্য ইনফ্যান্টাইল স্পাজমে ACTH অনেক সময় ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার কি বলবো এফেক্ট অন আওয়ার বডি অলসো, ঠিক আছে। সেগুলো এফেক্টগুলো পরে আসছে, কি কি এফেক্ট হতে পারে। আর ডায়াগনস্টিক্স পারপাসে কোথাও ইউজ করা হয়, দেয়ার সাম ইউজ অফ ACTH ইন দ্য ডায়াগনস্টিক পারপাস। ডায়াগনস্টিক পারপাসে কোথায় ইউজ করা হয়? যখন একটা ইউজ করা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল ভেনাস স্যাম্পলিং, বাইল্যাটারাল অ্যাড্রেনাল ভেনাস স্যাম্পলিং। কখন, ইন কোন সিচুয়েশনে অ্যাড্রেনাল ভেনাস স্যাম্পলিং? মানে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের যে আশেপাশে ভেনগুলো রয়েছে সেইখানটায় ভেন থেকে স্যাম্পলিং করা হয়। ইট ইজ অ্যান সিভিয়ারলি ইনভ্যাসাইভ প্রসিডিওর অ্যান্ড প্রচুর ক্যালিব্রেশন বলতে পারিস, বা অনেক কিছু লাগবে, অ্যাপারেটাস লাগবে এই সমস্ত। অ্যাড্রেনাল ভেনাস স্যাম্পলিং ইন রেসপন্স টু প্রাইমারি হাইপার কর্টিসোলিজম বলতে পারিস, বা প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম, ঠিক আছে। অ্যালডোস্টেরনিজম এটা ইউনিল্যাটারাল হয়েছে না বাইল্যাটারাল হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম হয়েছে? মানে মিনারেলোকর্টিকয়েড এক্সেস, তার মানে জোনা গ্লোমেরুলোসাটার অনেকটা হাইপারট্রফি হয়ে গেছে কোনো কারণে, বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তো সেটা ইউনিল্যাটারাল অর বাইল্যাটারাল প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম, সেটাকে ইয়ে করার জন্য অনেক সময় ACTH ডায়াগনস্টিক্স পারপাসে ইউজ করা হয়। আরেকটা ACTH এর ডায়াগনস্টিক পারপাস ইউজ হচ্ছে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস স্যাম্পলিং। সেটা কখন করা হয়? যেটা এক্সোজেনাস বলছি, মানে একটোপিক ACTH সিক্রেশন না পিটুইটারি ACTH সিক্রেশন এক্সেস, হ্যাঁ সেটা একটা দেখা হয়, ঠিক আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে লাগে। আর কিছু কিছু ডায়াগনস্টিক পারপাসে কর্টিকোট্রোফিন রিলিজিং হরমোনও লাগে, তবে ইউজ খুব কম। কর্টিকোট্রোফিন রিলিজিং হরমোন সাম ডায়াগনস্টিক পারপাসে ইউজ করা হয়, অ্যালং উইথ ডেক্সামেথাজোন সাপ্রেশন টেস্ট, তার সাথে ইউজ করা হয়, কিছু কিছু সময় ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে এই গেল। এরপরে হচ্ছে যেটা মেইন, যে গ্লুকোকর্টিকয়েড কিভাবে প্রডিউসড হয়, গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড এন্ড স্টেরয়েড, হোয়াট আর দ্য প্রিকারসার মলিউ। এর আগে তো হলো ACTH POMC, এটা আলাদা। এটা গেল
the hormone responsible for secretion of the glucocorticoid from adrenal cortex, ACTH এর পার্ট গেল। নেক্সট আছে what is the precursor molecule of the এই যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের কর্টেক্স থেকে যে গ্লুকোকর্টিকয়েড মিনারেলোকর্টিকয়েড সেক্স স্টেরয়েড রিলিজ হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রিকারসার মলিকিউল অফ দিস সেক্স স্টেরয়েডস হরমোন অর মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন? প্রিকারসার মলিকিউলটা কি? কোলেস্টেরল ইজ দ্য প্রিকারসার মলিকিউল। কোলেস্টেরল ইজ দ্য প্রিকারসার মলিকিউল, সোল প্রিকারসার মলিকিউল for these glucocorticoids, mineralocorticoids and adrenal sex steroids hormone. Adrenal sex steroid hormone এখানে কি থেকে তৈরি হচ্ছে? সব কোলেস্টেরল থেকে। and what is the rate limiting step of this procedure? Rate limiting step is the cholesterol transport across the mitochondrial membrane. Cholesterol transport across the mitochondrial membrane is the rate limiting step of this steroid hormone productions, glucocorticoid, mineralocorticoid and sex steroid hormone production. Rate limiting step, that is carried out by steroid acute regulatory protein, অনেক সময় বলা হয় স্টার বলা হয়, star protein is responsible for the transport of cholesterol across the mitochondrial membrane. Steroid acute regulatory protein বলতে পারিস বা প্রোটিন। Star protein is responsible for transport of the cholesterol. তাহলে এই কোলেস্টেরল কোত্থেকে আসে? What are the sources of cholesterol? একটা আমাদের সার্কুলেটিং কোলেস্টেরল হতে পারে, ঠিক আছে, HDL LDL রিসেপ্টর মেডিয়েটেড কোলেস্টেরল হতে পারে। একটা কোলেস্টেরল এস্টার থেকে কোলেস্টেরল ভায়া কোলেস্টেরল এস্টারেজ, দ্য কোলেস্টেরল এস্টার গট ব্রেকডাউন অ্যান্ড কোলেস্টেরল ইজ সাপ্লাইড ফর দিস হরমোন প্রোডাকশন, স্টেরয়েড হরমোন প্রোডাকশন, সেখান থেকে হতে পারে। অথবা ডি নোভো সিনথেসিস অফ দি কোলেস্টেরল, নতুন করে কোলেস্টেরল সিনথেসিস করে এই কাজে লাগাতে পারে, ঠিক আছে। তার মানে একটা হলো বাইরে থেকে আসছে LDL HDL ভায়া রিসেপ্টর মেডিয়েটেড ট্রান্সপোর্ট, স্পেসিফিক রিসেপ্টর ফর দিস LDL LDL রিসেপ্টর এগুলো রয়েছে। কোলেস্টেরল এস্টার থেকে ভায়া কোলেস্টেরল এস্টারেজ, দ্য কোলেস্টেরল এস্টার গট ব্রেকডাউন, কোলেস্টেরল এস্টার ব্রেকডাউন হবে অ্যান্ড কোলেস্টেরলটা আসবে। অথবা ডি নোভো বায়োসিনথেসিস অফ দি কোলেস্টেরল, এগুলো থেকে কোলেস্টেরল হবে। কোলেস্টেরল অ্যাকিউট রেগুলেটরি প্রোটিন, যদি কখনো মনে হয় যে এই কিভাবে কোলেস্টেরল থেকে স্টেরয়েড হরমোন হয়, একটুখানি দেখলে, কোথাও দেখলে একটু ভালো হয়, ঠিক আছে। আমি শর্টে ডেসক্রাইব করছি যাতে বোঝা যায়। There are certain enzymes, প্রচুর এনজাইমস রয়েছে that are responsible for the production of these steroid hormones, for the production of the steroid hormones, ঠিক আছে, প্রচুর এনজাইমস রয়েছে, ঠিক আছে। Some are CYP450 cytochrome P450 enzymes, some, and they are expressed in cell specific or zone specific manner to produce particular hormones, ঠিক আছে।
মোটামুটি দিস আর দ্য স্টেপস অফ দি, এবার দেখ এটা এখান থেকে লেখার দরকার নেই, কিছু কিছু জিনিস একটু দরকার, যদি মনে হয় যে এটা খুঁজে রাখবো বা রেখে দেখবো, রেখে দেখলে পড়তে সুবিধা হবে অন্তত, তাহলে এটা হ্যারিসনে আছে, ঠিক আছে? হ্যারিসনের চার্টটা আছে, চার্টটা খুব ভালোভাবে আছে, সেখান থেকে রিপ্রোডিউস করা, ঠিক আছে? এটা খুবই ভালোভাবে আছে। এবার এটা কেন লাগে সেটা বুঝতে পারবি কর্টিসল থেকে কর্টিজোন। কর্টিজোন ইজ দ্য ইনঅ্যাক্টিভেটেড প্রোডাক্ট অফ, এখান থেকে ছবি তুলিস না, এর থেকে ছবি, ভালো ছবি হ্যারিসনে আছে, অনলাইনে ফ্রি হ্যারিসন পাওয়া যায়, সেখানকার এন্ডোক্রাইন চ্যাপ্টার খুলবি, এন্ডোক্রাইন লাস্টের দিকে আছে, তার মধ্যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেটাই ফার্স্ট পেজে দিস ইজ দ্য পিকচার, ফার্স্ট পেজে। তো এখান থেকে ছবি তোলার থেকে সেখান থেকে তুললে আরো ভালো হবে, এখান থেকে দেখতে পারিস এখন রিলেট করার জন্য, ঠিক আছে? ফার্স্ট পেজে এটা আছে, এমন করে মানে অন্যান্য জায়গায় কম্পাইল করা নয়, যে মাল্টিপল জায়গা থেকে কম্পাইল করে নিয়েছি তা নয়, এক জায়গাতেই আছে, ঠিক আছে? এবার দেখবি কোথাও রয়েছে সিওয়াইপি রয়েছে, কোথাও রয়েছে এইচএসডি। এইচএসডি মিনস হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস, ঠিক আছে? সিওয়াইপি মিনস সাইটোক্রোম P450 এনজাইমস, এইগুলো রয়েছে, ঠিক আছে? এইবার একটা জায়গায় দেখবি কিছু জায়গায় রয়েছে এই যে এইচএসডি 11B1 and B2, এই দুটো এনজাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এর কেন ইম্পর্টেন্ট এটা এখন যদি দেখে রাখিস বা বইয়ের থেকে ছবি ফবি কোথা থেকে একটা তুলে নিস, ইয়ের থেকে, এই এনজাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এইটা cortisol is the activated glucocorticoid or cortisol in our body, active form of the glucocorticoid in our body, cortisol, and cortisone যেটা হচ্ছে HSD 11B2 হাইড্রক্সিস্টেরয়েড ডিহাইড্রোজেনেস 11 বিটা 2, মানে বিটা 2 মিনস সেটা হচ্ছে আইসোএনজাইম টাইপ 2, এই সাবটাইপের জন্য দ্যাট ইজ কনভার্টেড টু লেস অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স দ্যাট ইজ কর্টিজোন, ঠিক আছে? এই দুটোর ডিফারেন্সিয়াল এক্সপ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অ্যাকশন অফ দি, ফর দ্য ডিফারেন্সিয়াল অ্যাকশন অফ দি গ্লুকোকর্টিকয়েড অ্যান্ড মিনারেলোকর্টিকয়েড। অ্যান্ড মিনারেলোকর্টিকয়েড প্রোডাকশনের জন্য মেইন যেটা লাগছে দ্যাট ইজ দ্য CYP 11B2। CYP দেখ, তার আগে পর্যন্ত মোটামুটি 11B1 মোটামুটি কমন স্টেপ, HSD 3B2, দেন CYP 21A2, দেন তারপরে CYP 11B1 দিয়েও হয়ে যাচ্ছে, দুটোতেই হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আসছে CYP 11B2 দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর প্রোডাকশন অফ দি অ্যালডোস্টেরন অর মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন, and HSD 11B1 is responsible for production of the cortisol from cortisone, and HSD 11B2 that is responsible for degradation or bolte paris lesser active substance production from cortisol to cortisone. This is important, ঠিক আছে? এই কয়েকটা জিনিস। আর এদিকে 5 আলফা রিডাক্টেজ এরা পরে তোরা পড়বি, 5 আলফা রিডাক্টেজের কি ফ্যাক্টর ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন প্রোডাকশনে, সেটা তোরা অলরেডি পড়েছিস হচ্ছে বিনাইন প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফিতে, তাই তো? তাহলে সেটা এখান থেকে আসছে। বিনাইন 5 আলফা রিডাক্টেজ কি করে, টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনে কনভার্ট করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য হাইপারপ্লেসিয়া অফ দি প্রস্টেট, তাই তো? তাহলে এদিকে এটা গেল, তাহলে এটা দরকার নেই। অ্যাড্রেনাল স্টেরয়েড আরেকটা চেইন আছে, সেটা আর এখানে লেখার দরকারও নেই, লিখলামও না। তাহলে এরপর যেটা আছে দ্যাট ইজ দ্য রিসেপ্টর দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাকশন অফ দিস গ্লুকোকর্টিকয়েডস অ্যান্ড মিনারেলোকর্টিকয়েডস। গ্লুকোকর্টিকয়েডস they act via the glucocorticoid receptor GR, সংক্ষেপে in short that is GR, and mineralocorticoids acts through mineralocorticoid receptors. Glucocorticoid receptors এদিকে mineralocorticoid receptors. The glucocorticoid receptor and mineralocorticoid receptors, they are both nuclear receptor. They present in the cytoplasm after binding to their ligand. After binding to their ligand, they are translocated to the nucleus and they act by certain way, ঠিক আছে? These are nuclear receptor, these are all। তাহলে এই নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর গুলোর কি কি রয়েছে, একটা দেয়ার প্রোটিন স্ট্রাকচার, একটা C টার্মিনাল এন্ড, একটা N টার্মিনাল এন্ড, একটা সেন্ট্রাল রিজিয়ন।
সেন্ট্রাল রিজিয়নটা হচ্ছে ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন। সেন্ট্রাল রিজিয়ন ইজ দ্য ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন। একটা রয়েছে ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন, আমি ডিবিডি লিখলাম, ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রিজিয়নে থাকে। এরপরে একটা থাকে সি টার্মিনাস, আর এটা থাকে হচ্ছে এন টার্মিনাস। সি টার্মিনাসে কে পড়ে? দ্যাট ইজ দ্য লিগ্যান্ড বাইন্ডিং ডোমেন, আর এক্ষেত্রে লিগ্যান্ড হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড। লিগ্যান্ড, তার মানে সি টার্মিনাসে হচ্ছে লিগ্যান্ড বাইন্ডিং ডোমেন, সেন্ট্রাল ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন। তাহলে এন টার্মিনাস কি করে? হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এন টার্মিনাস? এন টার্মিনাস কি করে? দে রেগুলেট দ্য ট্রান্সক্রিপশনাল অ্যাক্টিভিটি। ট্রান্সক্রিপশনাল অ্যাক্টিভিটি গুলো, যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে ট্রান্সক্রিপশনাল ফ্যাক্টর, ট্রান্সক্রিপশন মানে ডিএনএ টু আরএনএ, তাই তো? আর ট্রান্সলেশন মিন্স ফ্রম আরএনএ টু প্রোটিন সিনথেসিস, তাই তো? তাহলে DNA to RNA translation transcription, they have some role in the regulation of the transcription. ঠিক আছে? Transcription regulatory activity is mediated, some transcriptional regulatory activity is mediated by the N terminus, and central region টা হচ্ছে DNA binding domain, আর এটা বইয়ে পাবি হয়তো গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্ট, যেটা ডিএনএ স্পেসিফিক জায়গায় পার্টিকুলার সিকোয়েন্স স্পেসিফিক অ্যাকশন যদি থাকে, দ্যাট ইজ ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন। ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেনে গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্ট, এগুলো সব টার্মিনোলজিগুলো একটু দেখে নিবি, ঠিক আছে? গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্ট জিআরই, এদিকে হচ্ছে ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন, এদিকে লিগ্যান্ড বাইন্ডিং ডোমেন, দ্যাট ইজ দ্য সি টার্মিনাস। অ্যান্ড এগুলোকে আরেকভাবে বলা যায় লিগ্যান্ড বাইন্ডিং নিউক্লিয়ার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। আলটিমেটলি দে আর increasing the transcription or decreasing the transcription of certain proteins, increasing their synthesis or decreasing their synthesis, ঠিক আছে? এইভাবেই পুরোটা মেনটেন করা হয় গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর। মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরও সেম, ঠিক আছে? মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরেরও সেম ডিএনএ বাইন্ডিং ডোমেন রয়েছে, কিন্তু সেটস অফ অ্যাক্টিভেশন অফ ডিএনএ, মানে যে সমস্ত পার্টিকুলার ডিএনএ সিকোয়েন্স আর যে সমস্ত জিনগুলোকে রেগুলেট করবে সেগুলোর আলাদা। তাহলে ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ জিনস আর রেগুলেটেড বাই দ্য গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্ড ডিফারেন্ট সেটস অফ জিনস আর রেগুলেটেড বাই দ্য মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস। ডিফারেন্ট সেটস অ্যান্ড আর কোথায় কোথায় ডিফারেন্স? রেট অ্যান্ড বলতে পারিস যে আবার গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরের মধ্যে সমস্ত জায়গায় তো গ্লুকোকর্টিকয়েডের অ্যাক্টিভিটি এক নয়, যে বডির সেল স্পেসিফিক অ্যাকশন রয়েছে গ্লুকোকর্টিকয়েডসের মধ্যে, টিস্যু স্পেসিফিক অ্যাকশন রয়েছে। সেগুলো কিসের উপরে? সেগুলো মাল্টিপল ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করতে পারে। তো কি? রিসেপ্টর এক্সপ্রেশন, রিসেপ্টরের ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি, অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি লিগ্যান্ড, পার্টিকুলার লিগ্যান্ড, তার উপর ডিপেন্ড করতে পারে। পার্টিকুলার অ্যাফিনিটি, রিসেপ্টর রিলেটিভ অ্যাফিনিটি ফর পার্টিকুলার লিগ্যান্ড, তার উপর ডিপেন্ড করতে পারে। আর কিসের উপর ডিপেন্ড করতে পারে? অ্যান্ড সেলের মধ্যে যে সমস্ত ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলি অ্যাভেলেবেল রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করতে পারে। সেই জন্য সেল স্পেসিফিক অ্যাকশন অ্যান্ড টিস্যু স্পেসিফিক অ্যাকশন ইজ সিন ইন রেসপন্স টু গ্লুকোকর্টিকয়েডস। গ্লুকোকর্টিকয়েডের ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট রকম অ্যাকশনস রয়েছে, ঠিক আছে? এরপরে যখন আসবে তখন বুঝতে পারবি যে কোথায় কোথায় ডিফারেন্ট সিস্টেমে ডিফারেন্ট এফেক্ট, সব তো একই রকম এফেক্ট নয়, সেখানে সেল স্পেসিফিক টিস্যু স্পেসিফিক অ্যাকশন, ঠিক আছে? আলটিমেটলি দে আর কি করে? দে আর এই যে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর মেডিয়েটেড চেঞ্জেস ইন দ্য ট্রান্সক্রিপশনাল অ্যাপারেটাস। এবার বলতে পারিস যে মডিফাইজ দ্য অ্যাসেম্বলি অফ ট্রান্সক্রিপশনাল রেগুলেটরি অ্যাপারেটাস। মডিফাইজ দ্য অ্যাসেম্বলি মানে যে যতগুলো ট্রান্সক্রিপশন রেগুলেটর আছে এক একটা জায়গায় গিয়ে এক এক রকম সেটস অফ জিনস অ্যাক্টিভেটেড, তাদের এক্সটেন্ট অ্যান্ড প্যাটার্ন অফ অ্যাক্টিভেশন ডিফারেন্ট, মানে প্রতিটা স্টেপে ডিফারেন্স রয়েছে। সেল স্পেসিফিক অ্যাকশন, টিস্যু স্পেসিফিক অ্যাকশন, particular sets of transcriptional regulator will be activated, to particular extent a gene is activated, সবই কন্ট্রোলড ওয়েতে হয়, একদম সেল স্পেসিফিক ম্যানার, টিস্যু স্পেসিফিক ম্যানারে হয়। দিস ইজ দ্য অ্যাকশন অফ দি গ্লুকোকর্টিকয়েড। গ্লুকোকর্টিকয়েডের যে সমস্ত এই যে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর কি করে? আলটিমেটলি দে আর ইনক্রিজিং দ্য ট্রান্সক্রিপশন, যেখানে পজিটিভ এফেক্ট রয়েছে, দে আর ইনক্রিজিং দ্য ট্রান্সক্রিপশন অফ দি সার্টেন প্রোটিন। সেখানে কি করে? সেখানে এক্সপোজিং দ্য ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার,
বা অল্টারিং দ্য ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার অল্টার করলে তবেই তো দ্যাট ইজ এক্সপোজড হবে, সেখান থেকে ট্রান্সক্রিপশন হবে, দেন ট্রান্সলেশন হবে, অথবা সিকোয়েন্স স্পেসিফিক অ্যাকশন দেখা যায়। আর কি দেখা যেতে পারে, আদারওয়াইজ দে আর কন্ট্যাক্টিং দ্য যে ট্রান্সক্রিপশনাল অ্যাপারেটাস সেগুলোর মধ্যে কন্ট্যাক্ট করিয়ে দেয়, ঠিক আছে, মানে ফেসিলিটেটর হিসেবে কাজ করে। ট্রান্সক্রিপশনাল অ্যাপারেটাসের মধ্যে কি আরএনএ পলিমারেজ রয়েছে, সেগুলোর যাতে অ্যাক্টিভিটিটা ফেসিলিটেটেড হয় সেই ব্যবস্থাটা গ্লুকোকর্টিকয়েডস করে, ঠিক আছে। এইভাবে কি কোন কোন জিন হতে পারে, যেমন মেটাবলিক রেগুলেটর লাইক পেপসিকে জিন, পেপসিকে মানে ফসফোইনোল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ জিন, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভেটেড। টাইরোসিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, দ্যাট ইজ অ্যান এনজাইম মেটাবলিক রেগুলেটর, সেগুলো জিন এইগুলো পজিটিভলি রেগুলেটেড হয়, ঠিক আছে। নেগেটিভলি রেগুলেটেড কোন কোন জিনগুলো হয়, POMC expression, that is negatively regulated by the glucocorticoids, মানে প্রো ওপিও মেলানোকর্টিন জিন, সেটা হতে পারে। আর কি ইন্টারলিউকিন, যেগুলো হচ্ছে প্রো মলিকিউলস লাইক ইন্টারলিউকিন 2, ইন্টারলিউকিন 6, কোলাজিনেজ এনজাইম, স্ট্রোমেলাইসিন এনজাইম, দিস আর নেগেটিভলি রেগুলেটেড বিকজ গ্লুকোকর্টিকয়েড হ্যাজ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাকশনস, ঠিক আছে। আর কি থাকতে পারে, যেমন COX-2 gene মানে cyclooxygenase 2, that is a pro-inflammatory enzyme, cyclooxygenase pro-inflammatory enzyme that are producing prostaglandin and leukotrienes that has pro-inflammatory activity, সেগুলোর জিনগুলোকে নেগেটিভলি রেগুলেট করবে। ডিফারেন্ট সাইটোকাইন্স জিনগুলোকে নেগেটিভলি রেগুলেট করবে, তাই না? দিস আর অ্যান্ড ইনডিউসেবল nitric oxide gene that is also negatively regulated by the glucocorticoid receptors, ঠিক আছে। এবার তাহলে মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস আছে। মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর এরকম কোথায় কোথায় দে আর এক্সপ্রেস, প্রথমত মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর কিডনি, কোলন, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সোয়েট গ্ল্যান্ড, দিস আর পার্টিকুলারলি এক্সপ্রেসিং দ্য মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর। এছাড়া আর কোথায় কোথায় হয়, ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল, এন্ডোথেলিয়াল সেল, কার্ডিওমায়োসাইটস, some neurons, specific certain neurons and inflammatory cells are expressing mineralocorticoid receptor. The mineralocorticoid receptor some sort, কিন্তু তাদের sets of activating the gene, extent and pattern of activation of the gene or suppressing the gene, এগুলো সব কিন্তু আলাদা, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবার গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অনেক সময় তোদের একবার মনে হয় কোশ্চেন এসেছিল, গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস নিয়ে এসেছিল, সেখানে আলফা, বিটা, গামা 3 টাইপস অফ রিসেপ্টর আর দেয়ার, অ্যান্ড মেইনলি যেটা সব থেকে প্রোটোটাইপ দ্যাট ইজ দ্য গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর সাবটাইপ আলফা, ঠিক আছে। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর এফেক্ট অফ দ্য গ্লুকোকর্টিকয়েড ইন আওয়ার বডি, ঠিক আছে। এটা ইম্পর্টেন্ট, পরের দিনও লাগবে এক্সটেন্ডে। এটা হচ্ছে প্রথম যেটা হচ্ছে কোথায় কোথায় এফেক্ট করে, হোয়াট আর দ্য সিস্টেমস দ্যাট আর এফেক্টেড বাই দ্য glucocorticoids, endogenous glucocorticoids, what are the physiological role, কোথায় এফেক্ট করবে মোস্ট কমনলি, কোন কোন সিস্টেমে এফেক্ট করে। প্রথম হচ্ছে মেটাবলিজম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন অ্যান্ড লিপিড মেটাবলিজম, এটা গেল মেটাবলিক পার্ট। এরপরে ইমিউন সিস্টেম, কিডনি, স্কেলিটাল মাসেল, ইমিউন সিস্টেম অ্যান্ড এন্ডোক্রিনকে তো করেই, অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম, দিস আর দ্য সিস্টেম দ্যাট আর এফেক্টেড বাই দ্য glucocorticoid effect of glucocorticoids or glucocorticoid এর effect। এবার এরপরে কি আসছে, গ্লুকোকর্টিকয়েডস ইন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে কি করে, দ্যাট ইনক্রিজিং দ্য হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস, হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস, দে আর ইনক্রিজিং দ্য হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস। কালকে যেটা বললাম, যে যারা ক্লাসে ছিলি, যে ইন কেস অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া সে তো গ্লুকোজ প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয়, তার মানে হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস করে বাড়িয়ে দেয়। আরেকটার সাথে সাথে কি করে, হেপাটিক গ্লাইকোজেনেসিসও সে করে, মানে গ্লাইকোজেন প্রোডাকশন সেটা বাড়িয়ে দেয়। তাহলে হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস কোত্থেকে হবে, ল্যাকটেট, অ্যালানিন অ্যান্ড গ্লিসারল। তার মানে এবার তো আমাকে প্রোটিন ভাঙতে হবে, তার মানে দে হ্যাভ সার্টেন ক্যাটাবলিক রোল, অ্যানাবলিক নয়, দে আর ক্যাটাবলাইজিং দ্য প্রোটিনস, প্রোটিনকে ব্রেকডাউন করবে, প্রোটিনকে ব্রেকডাউন করে কি হবে, এই ল্যাকটেট, অ্যালানিন এই সমস্ত পাবে, অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলো পাবে, অ্যান্ড দে আর ট্রান্সফারিং দেম টু দ্য লিভার সো দ্যাট গ্লুকোনিওজেনেসিস ক্যান অকার, ঠিক আছে। এবার গ্লিসারল কোত্থেকে আসবে, তার মানে লিপোলাইসিস, দে আর ইনক্রিজিং দ্য লিপোলাইসিস, লিপোলাইটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেবে। এবার কি
Does glucocorticoid মানে is glucocorticoid solely responsible for lipolytic action? No. Glucocorticoid has permissive role. তার মানে they are requiring action of the lipolytic other lipolytic enzyme for increasing lipolysis. তার মানে গ্লুকোকর্টিকয়েড একা পারবে না, এইগুলো রোলগুলোকে বলা হয় পারমিসিভ রোল। When effect of the glucocorticoids are requiring concerted effect of the other hormonal regulators, then it is called the permissive action of the glucocorticoids. মানে ডাইরেক্ট করবে না কিন্তু অন্যের অ্যাক্টিভিটিটাকে বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে, মানে ফ্যাসিলিটেটরি অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে, এটা গেল। প্রোটিন, দে আর ইনক্রিজিং দ্য প্রোটিন ব্রেকডাউন, তাহলে প্রোটিন ব্রেকডাউন করে গ্লুকোনিওজেনেসিস করছে। লিপিডসের ক্ষেত্রে লাইপোলাইসিস একটা তো করছে, যে দে আর ইনক্রিজিং দ্য গ্লাইসেরল সাপ্লাই টুয়ার্ডস দ্য লিভার ফর দেয়ার গ্লুকোনিওজেনেসিস, সেটা বাড়াচ্ছে। আরেকটা কি করে লিপিডে, দে আর ইনক্রিজিস দ্য ডিপোজিশন অফ দ্য ফ্যাট, কোথায়, ফেস, যেটাকে বলা হয় কুশিং ফেসিস, মুন ফেসিস অ্যান্ড সুপ্রাক্লেভিকুলার এরিয়া, এই পার্টিকুলার দুটো ডিপোতেই বাড়িয়ে দেয়। অ্যান্ড রিডিউসেস দ্য ফ্যাট ইন দ্য এক্সট্রিমিটিস অর পেরিফেরি। তাহলে কুশিং ফেসিস বাফেলো হাম যদি এক্সেস হয়ে যায় তাহলে হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো লিপিডসে গেল। তাহলে প্রোটিন হলো কার্বোহাইড্রেট। এবার কার্বোহাইড্রেটের তাহলে আলটিমেটলি এফেক্ট কি হলো, যে ইনক্রিজিং দ্য গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইন ইউর বডি, প্লাজমা গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে গেল, তাই তো। তাহলে প্লাজমা, তাহলে এটা একটা প্রি ডায়াবেটিক বা ডায়াবেটিক্সের ক্ষেত্রে যারা প্রোন তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা বেড়ে যাবে, চান্সেস অফ ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে যদি প্রলং ইউজ করা হয়। পরের দিন কিছুটা এটার সাথে এফেক্ট করে আসবে। আচ্ছা, নেক্সট এফেক্ট কি হয়, নেক্সট এটা তো হলো গ্লুকোকর্টিকয়েডস। এবার মিনারেলোকর্টিকয়েডস এর এফেক্ট কোথায় রয়েছে, মেনলি কিডনি, কোলন অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস। কিডনি, কোলন অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডসে কি হয়েছে, দেয়ার সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন। সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন কিভাবে করছে মিনারেলোকর্টিকয়েড, হাউ, কিডনির কোথায় এক্সপ্রেসড হয় রে, সল্ট ওয়াটার রিটেনশন ভায়া মিনারেলোকর্টিকয়েড, একটা distal convoluted tubule and collecting that via the কোন সেল, প্রিন্সিপাল সেল। প্রিন্সিপাল সেলে কি করে, they are increasing the expression of the, ওই যে এফেক্ট কি, increasing the expression of the epithelial sodium channel and they are increasing, মানে they are activating the epithelial sodium channel as well as increasing the synthesis of different components of the epithelial sodium channel, ঠিক আছে। একটা সঙ্গে সঙ্গে এফেক্ট, ইমিডিয়েট এফেক্ট, একটা ডিলেড এফেক্ট, ঠিক আছে, এটা থাকলো। তাহলে সল্ট ওয়াটার রিটেনশন করছে, ঠিক আছে, সল্ট ওয়াটার রিটেনশন মানে এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট। এবার সল্ট ওয়াটার রিটেনশন করে তার সাথে সাথে কি করছে, পটাশিয়াম অ্যান্ড H+ সিক্রেশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই তো। তাহলে এইভাবে মেনটেন করছে ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট মেনটেন। এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ, এটা তো গেল মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যাকশন, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড ইন দ্য কিডনি। They has the permissive action, ওই যে বললাম permissive action on the renal tubules, renal tubules কি, so that they can maintain the GFR, তার মানে GFR এর উপরে গ্লুকোকর্টিকয়েডের একটা ইনডাইরেক্ট পারমিসিভ অ্যাকশন রয়েছে। and they are also increasing the একটা পেশেন্টের এবিলিটি টু এক্সক্রিট দ্য ফ্রি ওয়াটার। ফ্রি ওয়াটার কেন, যদি গ্লুকোকর্টিকয়েড না থাকে তাহলে দে আর এক্সক্রিটিং দ্য কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন বিকজ অফ অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন। অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোনের অ্যাকশনের জন্য ফ্রি ওয়াটার ক্লিয়ারেন্স হবে না, তখন কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন বেরোতে থাকবে, ঠিক আছে। বাট গ্লুকোকর্টিকয়েড ইনক্রিজেস দ্য ফ্রি ওয়াটার ক্লিয়ারেন্স ফ্রম আওয়ার বডি। আর কি করে, গ্লুকোকর্টিকয়েড হ্যাজ এফেক্ট অন দ্য ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম বলতে পারিস। দে আর আলটিমেট এফেক্ট কি, দে আর ডিপ্লিটিং দ্য বডি ক্যালসিয়াম স্টোর। কিভাবে করবে, they are reducing the calcium absorption from the gut via reduced calcium channel expression and also via the decreased activity of vitamin D on calcium absorption, মানে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি মেডিয়েটেড যে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন সেটাকে কমাবে and directly reducing the calcium channel expression in the intestinal cells, so the gut থেকে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনটা কমবে। increased
বলতে পারিস যে mobilization of calcium from the bone, increase mobilization of calcium from the bone and increase calcium excretion through the kidney. ঠিক আছে, তাহলে আলটিমেটলি বডি ক্যালসিয়াম স্টোরের উপরে এর একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রয়েছে কর্টিসল যদি এক্সেস হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম কি হচ্ছে, সল্ট ওয়াটার যদি মিনারেলোকর্টিকয়েড বা গ্লুকোকর্টিকয়েড এক্সেস হয় তাহলে কি হবে, সল্ট ওয়াটার রিটেনশন হলে হাইপার টেনশনের চান্সেস থাকবে, হাইপার টেনশন, হাইপারন্যাট্রিমিয়া, হাইপারভলিমিয়া, এদিকে হাইপোক্যালিমিয়া অ্যান্ড alkalosis. These are the produced. Mineralocorticoid receptor also expressed in the cardiomyocytes and they have the pro-inflammatory role. তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে হার্ট ফেলিওরের মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট দেওয়া হয়, অ্যালডোস্টেরন ইউজ করা হয় টু মিনিমাইজ দ্য এফেক্ট অফ ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং। ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিংকে ইনহিবিট করে, আলটিমেটলি দে আর রিডিউসিং দ্য অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করা হয়, তো অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করে দে আর রিডিউসিং দ্য মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস, প্রো ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্টটাকে ব্লক করে। আরেকটা যেটা বলছে সিভিএস এর কোথায় এফেক্ট করে, দে হ্যাভ দ্য পারমিসিভ রোল, গ্লুকোকর্টিকয়েড হ্যাজ পারমিসিভ রোল অন ক্যাটিকোলামাইন্স। ক্যাটিকোলামাইন্স কি হলে ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, যদি সিভিএস ক্যাটিকোলামাইন্স মানে এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, দে হ্যাভ দ্য constrictor activity, vasoconstrictor activity. Glucocorticoids facilitates this action. Glucocorticoid has permissive role on the vasoconstrictor activity of the catecholamines. যদি না থাকে আবার যদি বেশি থাকে, যদি না থাকে তাহলে কি হবে, হাইপোটেনশন হওয়ার চান্সেস থাকে, ভ্যাসোডাইলেটেশন এসবের চান্সেস থাকে, যদি বেশি থাকে তাহলে হাইপারটেনশনের চান্সেস থাকে। ঠিক আছে, বিকজ দে হ্যাভ পারমিসিভ রোল। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে স্কেলিটাল মাসল। Certain amounts of basal level of glucocorticoid level is important for normal skeletal muscular activity. ঠিক আছে, যদি না থাকে অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে কি কি সিমটমস হতে পারে, মায়ালজিয়া, ফ্যাটিগ, আর্থালজিয়া, these are the common symptoms of the adrenal insufficiency because certain level of glucocorticoids, basal level of glucocorticoid is required for the skeletal muscular activity. আবার যদি এক্সেস মিনারেলোকর্টিকয়েড হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে, এক্সেস মিনারেলোকর্টিকয়েড প্রডিউসেস হাইপোক্যালিমিয়া অ্যান্ড হাইপোক্যালিমিয়া কি করতে পারে, হাইপোক্যালিমিক প্যারালিসিস বা হাইপোক্যালিমিক মাসেল উইকনেস যেটা হয়, তাহলে মিনারেলোকর্টিকয়েড এক্সেস হলে দেয়ার ইজ আরেকটা যেটা হয় মায়োপ্যাথি হতে পারে যদি এক্সেস গ্লুকোকর্টিকয়েড থাকে বিকজ অফ প্রোটিন ডিগ্রেডেশন, প্রোটিনকে ক্যাটাবোলাইজ করে দেবে, লিভারে পাঠাবে, এদিকে হচ্ছে সেই জন্য মায়োপ্যাথি হতে পারে। এরপর হচ্ছে সিএনএস, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন সিএনএস। সিএনএস এ যদি একদম যদি গ্লুকোকর্টিকয়েড কম, গ্লুকোকর্টিকয়েড ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য আওয়ার মুড, বিহেভিয়ার, কগনিশন, মেমোরি অ্যান্ড সিএনএস এক্সাইটেবিলিটির জন্য রেসপন্সিবল। যদি কম থাকে তাহলে কি হবে, পেশেন্ট অ্যাপ্যাথিক হতে পারে, ডিপ্রেসিভ হতে পারে, ইরিটেবল হতে পারে, দিস আর দ্য কমন অ্যান্ড সামটাইমস মে গট সাইকোটিকও হতে পারে, সাইকোটিক হতে পারে, তাহলে ডিপ্রেশন, অ্যাপাথি। তাহলে অনেক সময় এই জন্য গ্লুকোকর্টিকয়েড দিয়ে দেখা যায় যে মুড এলিভেটেড হয়ে যায়, জেনারেল সেন্সেস অফ ওয়েলবিং অনেকটা বেড়ে যায়, সেন্স অফ ওয়েলবিংটা অনেকটা এনহ্যান্স হয়। আবার বেশি হয়ে গেলে আবার প্রবলেম হয়ে যায়, তখন ম্যানিয়া, রেস্টলেসনেস, ইনক্রিজ মোটর অ্যাক্টিভিটি, ইনসোমনিয়া, সাইকোসিস, নিউরোসিস এই সমস্ত হতে পারে এক্সেস হয়ে গেল। তাহলে এখানে ব্যালেন্সের ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, নেক্সট রোল হচ্ছে formed element of the blood. যদি excess glucocorticoids হয় there is increase in the little increase in the hemoglobin concentration or RBC count, RBC count অনেকটা কিছুটা বেড়ে যায়, মানে পলিসাইথেমিয়া, there is chances of polycythemia। and যদি লেস থাকে গ্লুকোকর্টিকয়েডস লেভেল যদি ইন আওয়ার বডি যদি অনেকটা লেস থাকে তাহলে অনেক সময় কি দেখা যায় যে অ্যানিমিয়া বা বলতে পারিস রিডিউসড কাউন্ট, রিডিউসড RBC count, there is a chance. But what is the effect on our lymphoid system? Excess glucocorticoid reduces our lymphoid tissue mass. এই যে লিম্ফয়েড যে টিস্যুগুলো সেগুলোর মাসটা অনেক সময় কমিয়ে দেয়, লিম্ফয়েড টিস্যু মাস অনেকটা কমিয়ে দেয় বাই ইন্ডিউসিং দ্য লিম্ফোসাইট অ্যাপোপ্টোসিস। লিম্ফোসাইট অ্যাপোপ্টোসিসকে গ্লুকোকর্টিকয়েড ইন্ডিউস করে, সো দে ক্যান রিডিউস দ্য মাস অফ দি লিম্ফয়েড টিস্যুস। অ্যান্ড আরেকটা কি করে,
যদি আবার কমে যায় তাহলে আবার লিম্ফয়েড টিস্যু মাস অনেকটা বেড়ে যায়। আর দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজড ইন সার্টেন ক্যান্সার কেমোথেরাপি। লিম্ফয়েড টিস্যু মাস কমানো, লিম্ফোসাইট অ্যাপোপ্টোসিস বাড়িয়ে দেওয়া, এই জন্য অনেক সময় যদি এরপর যখন ক্যান্সার কেমোথেরাপি করা যায় সব জায়গায় দেখবি স্টেরয়েড ঢোকানো হয়েছে সব জায়গায়। তার অনেক রোলও আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, ঠিক আছে। এবার কোন কোন ব্লাডে কাউন্টটা কমে যায়, যেগুলো কাউন্ট হচ্ছে কমে যায়, যেগুলো হচ্ছে এক্সেপ্ট নিউট্রোফিল, পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিকোসাইট, আদার কি রয়েছে ইউসিনোফিল রয়েছে, বেসোফিল রয়েছে, মনোসাইট, লিম্ফোসাইটস, এগুলোর কাউন্ট কিন্তু সব কমে যাবে অ্যান্ড পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিকোসাইটস এর কাউন্টস অনেকটা বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। বিকজ অফ দিস আর অল বিকজ অফ রিডিস্ট্রিবিউশন অফ দিস অফ দিস সেলুলার কম্পোনেন্ট। আর পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিকোসাইটস কারণ বেড়ে যায়, ইনক্রিজ রিলিজ ফ্রম দ্য ম্যারো থেকে ইনক্রিজ রিলিজ হয়, রিডিউসড ক্লিয়ারেন্স ফ্রম দ্য সার্কুলেশন, অ্যান্ড আরেকটা যেটা কারণে হয় ডিক্রিজড marginalization, decreased migration of or decreased vascular adherence of the polymorphonuclear leukocytes.